آپ کبھی ایک دن جھاڑو لے کر کے صاف کرنے نکل پڑے ہوگے، لیکن ہمارے لیے تو یہ لازم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ ہم صرف زمین کی پاکیزگی کا نہ سوچیں۔ 5 مرتبہ مسلمان پر دن میں نماز فرض ہے، اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور طہارت کے بارے میں فرمایا گیا کپڑا بھی پاک، بدن بھی پاک، اور نماز کی جگہ بھی پاک۔ تو ہمارا مذہب ہمیں دن میں 3 مرتبہ، دن میں 5 مرتبہ، صرف یہی نہیں کہ جھاڑو لگانے کا حکم دے رہا ہو، بلکہ دن میں 5 مرتبہ کپڑے کو پاک رکھنے کا، نماز کی جگہ کو پاک رکھنے کا، اور بدن کو پاک رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ نادانو، تم نے جب سے یہ سب کچھ چھوڑ دیا، دنیا تمہیں سبق سکھانے کے لیے تیار کیا۔ یہ سبق تو تمہیں اسلام نے سکھایا ہے، یہ تعلیم تو اسلام نے دی ہے، یہ پیغام تو اسلام نے دیا ہے، اور پاک رہنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، اللہ محبت فرماتا ہے۔ تو پہلی مسجد کی بنیاد جو رکھی گئی وہ مسجد قباء ہے، جس کے حوالے سے یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ اور یہاں بتا دوں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو قباء میں تشریف لائے، اور پیر سے لے کر کے جمعرات تک قباء میں سرکار نے قیام فرمایا، اور جمعرات کے بعد جمعہ کو سرکار جب وہاں سے نکلے تو راستے ہی میں جمعہ کی نماز کا وقت ہوا، تو سرکار نے ایک جگہ پر جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ تو آپ قباء سے آتے ہوئے دیکھیں گے وہاں مسجد جمعہ موجود ہے۔ اور ایک روایت میں کہ سرکار نے 15 دن قیام فرمایا مسجد وہاں قباء شریف کے اندر، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 22 دن۔ آج کرنے کا منشا یہ ہے کہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو تو مسجد کی بنیاد سب سے پہلے رکھی جاتی تاکہ بندہ سجدے کے لیے اللہ کے گھر کو آباد کرے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرے اللہ اس کے دل اور اس کے گھر کو ویران رکھے۔ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے کے دل کو بھی اللہ آباد کرتا ہے، اور اس کے گھر کو بھی اللہ آباد کرتا ہے۔ مسجدیں بناؤ، مسجد کو سجاؤ، مسجد کو آباد کرو، سجدوں سے آباد کرو۔ اسی لیے امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور یہ بتائیں، میں مدینے میں جاؤں اور امام حسین کو تلاش کرنا ہو، پہچاننا ہو تو کیسے پہچانوں؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تم مسجد نبوی شریف میں جاؤ اور تم دیکھو کہ کوئی شخص گردن جھکا کر اللہ کے ذکر میں مصروف ہے اور پیشانی سے نور کی شعائیں نکل رہی تو سمجھ لینا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ امام حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں مجھے چونکہ آج جلدی جانا بھی ہے، میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، ایک آخری اور پتے کی بات کر دیتا ہوں، اسے سنو۔ ہم لوگ سب بہت فضیلت بیان کرتے ہیں مہمان نوازی کے سلسلے میں، مہمان کی خاطرداری کرو، مہمان کو دیکھ کر کے منہ نہ بگاڑو۔ آج کل تو گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے میکے والے آئیں تو بیوی خوش ہوتی ہے، اور بیوی کے سسرال والے اگر کوئی آ جائیں، یعنی شوہر کا چچا آ جائے یا اس کے رشتے سے کوئی آ جائیں تو کیا یہ آتے رہتے میں تھک جاتی ہوں پکا پکا کر، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، شوہر اس کو فضیلت سناتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ صحیح نہیں ہے؟ بتائیے آپ۔ آقا نے بالکل سچ فرمایا کہ مہمان کے آنے سے 40 روز پہلے اس کی روزی اس کے گھر پر پہنچ جاتی ہے جس کا وہ مہمان بنتا ہے۔ اور مہمان جب جاتا ہے، توجہ چاہوں گا، مہمان جب میزبان کے یہاں سے نکلتا ہے تو وہ یوں ہی نہیں نکلتا، بلکہ کیا ہوتا ہے، مہمان جب نکلتا ہے نا تو میزبان کے گھر کی جو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، اللہ عز و جل اس مہمان کی وجہ سے اس گھر سے نکال دیا کرتا ہے۔ اور عرب تو مہمان نوازی
जवाब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाले ने पाक का सदका है कि जब भी मदीने जाने का शर्फ हासिल होता है तो शेख हाशिम जो जिनका पूरा ख़ानदान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के अंदर की खिदमत जो है उनका पूरा ख़ानदान किया करता था, उन्हीं की नस्ल से वो हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कई तबर्रुकात मुझे दिए हैं। 600 साल पुराना अरसा भी उन्होंने मुझे दिया है। मस्जिद नबवी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के करीब बैठकर उनके आबा व अजदाद ने जिस कारपेट पर बैठ करके दुआएं की थी और सलाम पेश किया था, वो कारपेट भी उन्होंने मुझे दिया। बहुत सारी चीजें बहुत शफकत फरमाते हैं और जब मैं जाता हूँ तो दावत को जरूर करते हैं। जाता हूँ, आप देखिए उनकी दावत। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मेहमान नवाजी में अरब का जवाब था। तो अब हुजूर ये फरमाते हैं कि मेहमान आता है, मेहमान की खिदमत करो, मेहमान का ख्याल करो, मेजबानी अच्छी तरीके से करो। तो ये आम आदमी आम इंसान के घर मेहमान बन करके जाता है, तो वो मेहमान जो उसके घर जाता है उसकी मेजबानी आम इंसान बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो मुझे बताओ, मस्जिद तो खुदा का घर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसकी तरफ से दिन में 5 मर्तबा मेहमानी की दावत दी जाती है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अब मैं आपको बताऊं, दुनिया के मेजबान के यहाँ आप गए तो वो अच्छा खाना खा करके लौटे, दुआएं दे करके लौटे, उसके घर की परेशानियां आपके सबब से अल्लाह ने दूर फरमा दी। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई शख्स 5 वक्त की नमाज अदा कर लेता है, तो बिल्कुल उस तरीके से कि अगर कोई शख्स नहर के अंदर दिन में 5 मरतबा गोता लगाए तो क्या उसके बदन पर कोई मैल रहेगा? जब नहीं रह सकता, तो जब कोई अल्लाह के घर इबादत करके निकलता है तो अल्लाह उसके जिस्म से सारे गुनाहों को माफ कर दिया करता है, मिटा दिया करता है। और अल्लाह जब उसकी मेजबानी करे तो वो अपनी शान के मुताबिक मेजबानी। अफसोस, 100,000 अफसोस, सबकी दावत मुसलमान कबूल करता है, खुदा की दावत कबूल करने के लिए तैयार, उसकी दावत कबूल। और अब तो अल्लाह रहम करम फरमाए, मोमिन भी कहते हैं लेकिन मस्जिद में दिल नहीं लगता। हम मोमिन भी कहते हैं, घबराहट होती है, लोगों को मस्जिद से वहशत होती है, जल्दी से निकलो, जल्दी से निकलो। तो अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि हम कितने बड़े मोमिन हैं, पूछने की जरूरत नहीं। मस्जिद में दिल न लगे ना, पूछना नहीं किसी से, खुद ही समझ लेना कि ईमान कितना है, समझ लेना। और यहां ये भी जहन में रहे कि तबलीगी जमात को पड़े रहते देखकर उनके ईमान की गवाही भी मत देना। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह इबादत करके रात को इबादत के लिए मस्जिद में थे, रुक गए थे, सोचा कि आज रात जी भर करके इबादत करना। रात के आखिरी हिस्से में कुछ थकान सी महसूस हुई, तो मस्जिद की दीवार को टेक लगाकर अपने पैर को उन्होंने थोड़े से लंबे किए। आवाज आई मस्जिद की दीवार से, क्या इब्राहिम बादशाह के दरबार में भी ऐसे ही बैठा जाता है? अब बस इतना सुनना था कि पैर समेटा, पूरी जिंदगी कभी मस्जिद के अंदर पैर दराज नहीं किया। यहां एक नसीहत और कर दी, अब शायद ही कोई मस्जिद ऐसी रह गई जहां कुर्सियां ना हो। आदमी चल करके मस्जिद तक पहुंचता है लेकिन बैठकर नमाज पढ़ता है कुर्सी। क्यों नमाज पढ़ रहे हो बैठकर? कमर बहुत दुखती है, पैर में तो तकलीफ नहीं है। आप पूरा रास्ता चलकर आए, ऐसा तो नहीं कि मस्जिद के अंदर स्टेशन हो कि आप ट्रेन से उतरे सीधे बैठ गए, ये तो है। चलकर आए, मस्जिद तक पहुंचे, सब कुछ किया, और जब नमाज का वक्त आया तो आप बैठ के कुर्सी पर नमाज पढ़ो। ये कौन सा तरीका? हाँ, वाकई तकलीफ है कमर के अंदर तो आप कयाम करें। जहां तकलीफ है
اس سے آپ جو ہے اس کا خیال کریں. سرکار حضرت مفتی اعظمین علیہ رحمت و رضوان بامبے کی مسجد ایک ہے ناخدا محلے کی مسجد, وہاں حضرت تشریف لے گئے. تو آپ نے دیکھا